Good morning, students. Today's our topic is fourth sector model. ठीक है, fourth sector model. इस तो पहला ਆਪਾਂ 2 sector model 3 sector model ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 4th sector model। ठीक है, ਜਿਹੜਾ 3 sector model ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਸਾਰਾ ਉਵੇਂ ਦੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਸਾਰਾ। ठीक है, क्योंकि 4 सैक्टर मॉडल देखो जो आप 3 सैक्टर मॉडल किया उहदे विच की आई सी फर्म आई सी हाउस होल्ड आया सी ते गवर्नमेंट सैक्टर आया सी। ठीक है, हुण 4 सैक्टर मॉडल दे विच चौथी चीज़ की आ जाएगी अपनी एक्सटर्नल सैक्टर। ठीक है, 4th सैक्टर मॉडल दे विच की आ जाएगा तुहाडा एक्सटर्नल सैक्टर। एक्सटर्नल मतलब इंटरनैशनल बाहरला सैक्टर आ जाएगा। जिवें आपां 4 सैक्टर लए सीगे फर्म 3 सैक्टर मॉडल च आपां लिया सी फर्म, दूसरे पासे आपां लिया सीगा हाउस होल्ड, एक अपनी की आ गई सी गवर्नमेंट, चौथा अपना हुण की आ जाएगा एक्सटर्नल सैक्टर। इन्हां नाल आप देखना है कि आप आपस दे विच की ट्रांसैक्शनस करते हैं, आपस दे विच की हुंदा है। 4 सैक्टर हो गए, फर्म हो गई, हाउस होल्ड सैक्टर, गवर्नमेंट एंड 4th की हो गया तुहाडा एक्सटर्नल सैक्टर। तो फाइनैंशियल सैक्टर दा विच आएगा ही आएगा। ठीक है, फाइनैंशियल सैक्टर का काम वही है जिहड़ा पहला सीगा सेविंग्स एंड बोर्ड, वो तुसीं लिख लेना है। इत्थे सेंटर दे विच तुहाडा की आ जाएगा तुहाडा आपस दे विच फाइनैंशियल सैक्टर। क्लीयर, चलो हुण पहला आपां करदे हैं फर्म ते हाउस होल्ड सैक्टर। ये आपस दे विच इन्हां दी की ट्रांसैक्शन हुंदी है उवें जिवें आपां 2 सैक्टर मॉडल 3 सैक्टर मॉडल कीता सी एज इट उवें ही सारा बन जाएगा। हाउस होल्ड सैक्टर की करदा वै फर्म दे नाल की ट्रांसैक्शन दी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करदा है। ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ते फर्म हाउस होल्ड सैक्टर नूं की दिंदी है फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट नाल जे तुसीं लिखना चाहते हो कि हाउस होल्ड सैक्टर की है फर्म नूं की दिंदी है फैक्टर सर्विस, ये तुहाडी इच्छा है लिखना लिख लियो, नहीं तो ना सी। फर्म की दिंदी है गुड एंड सर्विस। गुड एंड सर्विस आप 2 सैक्टर मॉडल भी किया वै, रियल फ्लो मनी फ्लो किया सी ना, यही चीज़ सी ना। ठीक है, ये सी तुहाडी आपस दे विच जिहड़ी हुंदी सीगी अपनी हाउस होल्ड ते फर्म दी आपस दे विच। आपां गवर्नमेंट सैक्टर नाल कीता सीगा, फर्म गवर्नमेंट सैक्टर नूं की दिंदी सीगी टैक्सिस, गवर्नमेंट की है फर्म नूं की दिंदी है सबसिडीज़। ये तुहानूं सारा कराया होया मैंने, सेम एज इट उवें बनेगा, सबसिडीज़ दिंदी है। उस तो इलावा गवर्नमेंट की करती है फर्म दे नाल की करती है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना सी ना 3 सैक्टर मॉडल, सेम एज इट पहला सारा उवें बना लो। इस तरह ही जिहड़ी गवर्नमेंट है वो हाउस होल्ड नूं की दिंदी है पेमेंट करती है फॉर सर्विस, पेमेंट फॉर सर्विस, पेमेंट फॉर सर्विस लिख लो, फैक्टर फॉर सर्विस लिख लो। क्लीयर, उस तो इलावा गवर्नमेंट हाउस होल्ड सैक्टर नूं की दिंदी है ट्रांसफर पेमेंट। ये तो तुसीं रट लो सारा। ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट एग्जाम्पल जे नाल तुसीं डायरैक्ट दे विच पाना पा लो, अदरवाइज जे तुहानूं क्वेश्चन पेपर दे विच आ जांदा है तो थ्योरी दे विच भी जे क्वेश्चन आ जांदा तो तुसीं लिख सकदे हो कि ट्रांसफर पेमेंट की हुंदी है टू अर्न विदाउट एनी फैक्टर सर्विस लाइक स्कॉलरशिप पेंशन ओल्ड एज जी। ठीक है, ये सारा की आ जाती है मैं ट्रांसफर पेमेंट होंगे जिंदे लिए असी किसी भी तरह की फैक्टर सर्विस नहीं दे रही। ठीक है, जो कोई सोशल सर्विस दे रहा है गिफ्ट ग्रांट ये सारे की होंगे ने ट्रांसफर पेमेंट्स होंगे ने जो कि गवर्नमेंट वालों हाउस होल्ड सैक्टर नूं की है प्रोवाइड की जांदियां ने। ठीक है, तो जो हाउस होल्ड सैक्टर है वो गवर्नमेंट नूं की दिंदा वै टैक्सिस, की दिंदा वै टैक्सिस। हाउस होल्ड की है गवर्नमेंट नूं की दिंदा टैक्स। ये तो सीगा फर्म गवर्नमेंट ते हाउस होल्ड सैक्टर जिहड़ा आपां 3 सैक्टर मॉडल दे विच भी कीता सी। हुण अपने कोल चौथा सैक्टर किहड़ा आ गया एक्सटर्नल सैक्टर। हुण इहदा आपस दे विच की लैण देण है। पहलां आपां हाउस होल्ड सैक्टर नाल करिए कि हाउस होल्ड नूं की दिंदा वै जिहड़ी हैगी एक्सटर्नल सैक्टर है वो हाउस होल्ड नूं की दिंदा वै इंटरनैशनल ट्रांसफर पेमेंट। इंटरनैशनल ट्रांसफर पेमेंट, इंटरनैशनल ट्रांसफर पेमेंट मतलब एक्सटर्नल सैक्टर दा हाउस होल्ड नूं आपां जिहड़े बाहर चले जांदे ने जिन्हां दी फैमिलीज़ वो अपनी फैमिलीज़ मैंबर नूं गिफ्ट ग्रांट्स भेजदे ने इधर तो वो की हो गया तुहाडे ट्रांसफर पेमेंट आ जाएगी। तो जिहड़ी हैगी है होर की करदी है एक्सटर्नल सैक्टर हाउस होल्ड सैक्टर नूं की दिंदी है जिहड़े हुण अपने इधर इंडियन है वो फॉरनर लई काम करदे है, जाने कि जिहड़े हाउस होल्ड सैक्टर है वो की करदे ने फॉरन सैक्टर नूं फैक्टर सर्विस दिंदे ने। ठीक है, फैक्टर सर्विस दिंदे ने तो बदले दे विच फॉरनर की देगी उन्होंने फैक्टर पेमेंट। ठीक है, फैक्टर पेमेंट क्योंकि हाउस होल्ड अपने देश इंडियन लोग भी तो फॉरनर काम करते हैं ना, जाने कि उन्होंने सर्विस देंगे ने फैक्टर, तो फिर एक्सटर्नल सैक्टर फॉरनर अपनी इंडियन की देंगे बदले दे विच फैक्टर पेमेंट करेंगे।
ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਕਟਰ ਪੇਮੈਂਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸੈਕਟਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਫਰਮ ਤੇ ਹਾਊਸ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਕਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿੰਪਲ ਇੰਪੋਰਟ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ। ਫਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਇੰਪੋਰਟ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ। ਫਰਮ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਐਕਸਟਰਨਲ ਸੈਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸੈਕਟਰ ਇੱਧਰਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਐਕਸਪੋਰਟ। ਇੰਪੋਰਟ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰਮ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਪੋਰਟ ਮਤਲਬ ਆਣਾ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਮਤਲਬ ਜਾਣਾ। ਫਰਮ ਤੋਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇੰਪੋਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੈ, ਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਤੋਂ ਫਰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੈ? ਇੰਪੋਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਲੀਅਰ? ਬਸ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਕਟਰ ਬੋਰੋ ਐਂਡ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਫਰਮ ਨਾਲ ਵੀ, ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਨਾਲ ਵੀ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵੈ? ਇਹ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ 4th ਸੈਕਟਰ ਮੋਡਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲੀਕੇਜ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇਹ 2 ਜਾਂ 4 ਮਾਰਕਸ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲੀਕੇਜ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲੀਕੇਜ? ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਲੀਕੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ। ਲੀਕੇਜ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੀਕ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਟੈਪ ਲੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਟੈਪ ਹੈ ਉਹ ਲੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਆਪਣਾ। ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਮਨੀ ਫਲੋ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਟਸ ਮੀਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਆਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣ 'ਤੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਡੀਸਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰ ਫਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਆਉਣਾ। ਲੀਕੇਜ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਲੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਆਪਣੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈ? ਫਰਮ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਸਰਕਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਸੈਕਟਰ। ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ ਕਿੰਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਸੈਕਟਰ ਨੇ? ਫਰਮ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਫਰਮ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਫਰਮ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਉਸੇ ਫਰਮ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਤਾ? ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਤਾ ਇਨਕਮ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਲ ਐਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਦੇਖੋ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਸੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਕਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਫੈਕਟਰ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਸੈਕਟਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਰਮ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇਨਕਮ ਦੇ ਥਰੂ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਫਰਮ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਫਰਮ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ? ਪੈਸਾ। ਉਹ ਇਨਕਮ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ? ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਸੈਕਟਰ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ ਕਰਤਾ, ਖਰਚ ਕਰਤਾ, ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਰਤਾ। ਫਰਮ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਫਰਮ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਰਕਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈ, ਜਾਣੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਨੇ ਫਰਮ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਰਮ ਨੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ। ਫਰਮ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ? 2000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 2000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ 1800 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰ ਲਿਆ, 200 ਰੁਪਇਆ ਆਪਣੇ ਲੋਕਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਤਾ, ਸੇਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 200 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਕੋਲ ਪੈਸਾ 2000 ਰੁਪਏ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ 2000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ 1800 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਲਿਆ, 200 ਰੁਪਇਆ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਤਾ। ਤਾਂ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 200 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਗਿਆ ਨਾ, ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੰਥ ਆਪਣੀ ਖਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੈਸਾ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਹਰੇਕ ਮੰਥ ਥੋੜੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢੇ ਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣਾ ਖਰਚ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਖਰਚ ਕਰਤਾ 2200 ਰੁਪਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, 2200 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਤਾ, 2200 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆ ਗਿਆ। ਬਸ ਇਹੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲੀਕੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਲੀਕ ਹੋਣਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਲਿਆ।
ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਿੰਗਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਿੰਗਸ ਸਪੈਂਡ ਕਰਤੀਆਂ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੈ, ਹੁਣ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਥਰੂ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੁੱਕ ਤੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲਿਓ। ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸਾ ਆਊਗਾ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼, ਆਪਣੇ ਬਣੇ ਦੇਸ਼ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਪੈਸਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਜਿੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸਾ ਆਂਦਾ ਵੈ। ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਬਾਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਬਾਏ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਬਾਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਬਾਏ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ। ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ, ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਦੁਆਰਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲੀਕ ਕਦੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੀਕੇਜ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਸਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਵਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੇਵਿੰਗਸ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਸੇਵ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੇਵਿੰਗਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟੈਕਸ ਬਾਈ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਟੈਕਸਿਸ ਬਾਈ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਟੈਕਸਿਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖਰਚ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੈ, ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਓਲਡ ਡੈਪਟ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਮੈਂਟ ਆਫ ਓਲਡ ਡੈਪਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਨੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੈ, ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੈਸਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਆਪਾਂ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗੁੱਡ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੇ ਫਰਮ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆਪਣੀ, ਤਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਘਟ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਜਿੱਦ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੈ। ਇਹ ਸਮਝ ਗਏ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲੀਕੇਜ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟੇਬਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਇੱਥੇ ਐ ਬਾਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੀਕੇਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਦਿਖਾ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਬਾਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਲੀਅਰ? ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲੀਕੇਜ। ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਐਵੇਂ ਐਰੋ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੀਕੇਜ ਮਤਲਬ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਐਰੋ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਦੇਖੋ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੀਕ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਾਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੋਂ ਲੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸਾ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੁੱਕ ਤੇ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਜਿੰਦੀ ਬੁੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਉਹ ਐ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰਕੂਲਰ ਕੀ ਸਰਕਲ ਐ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਤੋਂ ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ, ਫਰਮ ਤੋਂ ਇਨਕਮ, ਇਨਕਮ ਤੋਂ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਸੈਕਟਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਕੰਜੰਪਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੈ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੈ, ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਸਰਕਲ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਧ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਤੀ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਰਕਲ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਪੈਸਾ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵੈ, ਪੈਸਾ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਲੀਅਰ? ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।